सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल जीके अकैडमी पंजाब ते। दोस्तों अज आपां तुहाडे लई जो कि मोस्ट अवेटेड क्लास जिहड़ी अपनी दसंबर 2022 के करंट अफेयर लैके आए हैं, जिहदे विच कि आपां सिर्फ तो सिर्फ दसंबर महीने के टॉप 100 MCQ करांगे, जिहदे विच कि आपां 1 दसंबर तो लैके 31 दसंबर तक 100 MCQ करांगे। हुण जी ये वाले जिहड़े MCQ ने खास तौर के उत्ते उही छांट के लैके आंदे ने जिहड़े कि खासकर पेपर लई मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। अजे तक तुसीं PSSB दे जां कोई भी एग्जाम तुसीं देख सकते हो कि जिहड़े कि 2022 दे विच होए ने, अपनी जिहड़ी करंट अफेयर जिहड़ी कि जनवरी तो लैके दसंबर तक तुहानूं ऑलमोस्ट 1100 1150 MCQ प्रोवाइड किया होया। ऑलमोस्ट उहदे विचों काफ़ी हद तक क्वेश्चन उहदे विचों पुछे जा रहे हैं। दैन अपनी यही कोशिश रहिंदी है कि ज़्यादातर ओह वाली चीज़ पढ़ी जाए जिहड़ी कि पेपर लई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। अदरवाइज तो जिवें कि अपने ये वाली क्लास तो बाद अपनी हुण टोटल ना 1150 MCQ हो जाएंगे, ठीक है जी। सो अदरवाइज तो जेकर तुसी करंट अफेयर देखन लग जाओ तो सिर्फ एक महीने दे ही 500 तो 700 MCQ होंदे ने, जिहदे विचों कि आपां टॉप 100 MCQ लैके आउने हुंदे हां। बट आपां उन्नी चीज़ करनी है जिन्नी कि आपां नूं याद रह सके। हुण जी शुरू करते हैं अपनी अज की क्लास। हुण PSSB के जिन्ने भी एग्जाम 2023 दे विच हुण पोस्टपोन होए ने, वो सारे ही जेकर फरवरी मार्च दे विच हुंदे ने तो उन्हां लई ये सारे ही क्लास इंपॉर्टेंट होएगी। इस क्लास की तो जनवरी तो लैके दसंबर तक की तुहानूं PDF कल तक अपने टैलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हुण आपां करदे हां जी। हुण तुसीं की करना जी, चाहे कितों भी तैयारी कीती है तुसीं कोशिश करनी है कि क्लास के नाल अपना नाल उत्तर देना वा। हुण जी शुरू करदे हां जी। पहला क्वेश्चन अपना, हू इज़ द ऑथर ऑफ द चिपकू मूवमेंट ए पीपल्स हिस्टरी। ठीक है, चिपको मूवमेंट का लेखक कौन आ जी? शेखर पांड्या वा, गीतांजलि श्री आ, सुखजीत आ, जां नेहा शर्मा वा। सो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता वा। दैन द चिपकू मूवमेंट ए पीपल ऑफ हिस्टरी का जोड़ा लेखक अपना ए आंसर इसका सही बनता, शेखर पाठक इसका आंसर बनता वा। हुण जेकर चिपकू मूवमेंट की गल करिए तो यह की है, ये फाउंडर का कई बार पेपर के नाम पूछा जाता कि चिपकू मूवमेंट के फाउंडर का नाम दसो। ठीक है जी, सुंदर लाल बाहूगुना, ये तो नाम याद होना चाहिए। बहुत बार पेपर के पूछ चुके हैं ये जोड़ा चिपकू मूवमेंट सी। हुण तुहाडा एक क्वेश्चन आ कि जोड़ा चिपकू मूवमेंट सी वो किहड़े सन दे विच होई सी। ठीक है, सो आपां तुहानूं दसना, तुसीं कमेंट बॉक्स के आंसर देना। 2 नंबर क्वेश्चन ते आ गए जी। हुण आपां वो कहते जी ऑक्सफोर्ड की जी डिक्शनरी दे विच दा हुण वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किहड़ा रहा वा इहदे विचों? ठीक है जी, लॉकडाउन रहा, बीस्ट मोड रहा वा, अपना गॉबलिन मोड रहा वा, जां मैट्रावर्स रहा वा। दसो जी, इहदा किहड़ा आंसर साडा सही बनता? दैन जी 2022 का जोड़ा वर्ड ऑफ द ईयर रहा वा वो रहा जी गॉबलिन मोड। चंगी तरह याद करना, क्योंकि कई बार ये होंदा कि अपनी पढ़ी हुई चीज़ याद नहीं होंदी, सुनी हुई चीज़ याद रह जाती होंदी है। इसे यही एक रीजन होंदा कि आपां करंट अफेयर की जिहड़ी क्लास आ उहदी आपां वीडियो करते हुंदे आ, क्योंकि अदरवाइज तुहाडे कोल PDF तो ये चीज़ की हुंदी हुई आ। हुण आपां चलदे हां जी 3 नंबर क्वेश्चन ते। 3 नंबर क्वेश्चन दे विच आपां नूं पुछया जा रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द टॉप गूगल सर्चस इन दी इंडिया इन 2022 दे विच टॉप गूगल सर्च दा वर्ड इंडिया का किहड़ा सी? ठीक है, इंडिया का पूछा गया वा। कोविन आ, नाटो आ, कोविड आ, जां IPL। दैन 2022 का जोड़ा अपना टॉप गूगल सर्चस इंडिया के किहड़ी की गई है जी? IPL 2022 ही की गई है। ठीक है, 1 नंबर पर IPL रही है, IPL 2022 का रहा वा। ठीक है, 2022 रही है। दूजी रही है जी कोविन, दूजे नंबर के उत्ते रही है जी कोविन, तो तीजे नंबर पर रही है जी FIFA वर्ल्ड कप जोड़ा कतर के होया वा, FIFA वर्ल्ड कप। ठीक है जी, ये तुहानूं याद होना चाहिए, खासकर आह वाला। नैक्सट चलते हैं जी। इन्हां चों किहड़ी कंट्री आ कहंदे जी जिहड़ी हुणे रीसेंटली जिन्हें कि 2022 की यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस होस्ट की है जी? इंडिया ने की, फ्रांस ने की, या इंडिया 2 बारी आ गया, या कैनेडा ने की? दसो जी इन्हां तिन्नां दे विचों किहड़ी ऑप्शन साडी सही बनती है? जिहड़ी 2022 की यूनाइटेड नेशनस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस आ वो कैनेडा ने अपनी होस्ट की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता वा, ये तुहानूं याद होना चाहिए जी। 5 नंबर क्वेश्चन ते आके, हू बिकम द मोस्ट रिटन अबाउट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट। 2022 दे विच सब तो वध चर्चा लिखत चर्चा वाला मतलब एथलीट कौन गया ट्रैक ते फील्ड का? राफेल नाडल आ, नीरज चोपड़ा वा, उसैन बोल्ट आ, जां अमन शर्मा वा। दैन 5वें का सही आंसर बनता इंडिया का जोड़े अपने एथलीट जोड़े जैवलिन थ्रोअर ने नीरज चोपड़ा रहे ने 2022 के ट्रैक फील्ड के सब तो वध रिटन अबाउट। ठीक है जी, नैक्सट चलते हैं जी आप 6 नंबर क्वेश्चन से। 6 नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा जा रहा कहते जी हू हैज़ बीन नेम्ड 2022 ITF वर्ल्ड चैंपीयनशिप। दसो जी, ठीक है जी, विक्टर एक्सन या एन
नोवाक डिजोकोविक आ जां अपना राफेल नाडल आ जां राजीव राम आ। दैन 6 नंबर का तुसीं आंसर दसना कि इस समय 2022 की ITF विश्व चैंपीयन किहनूं चुनिया गया वा जी। ये चुनिया गया वा जी, अपना इसका सही आंसर बनता पाया जी राफेल नाडल नूं चुनिया गया वा। ठीक आ, ये मैन दे विच रहे ने। ठीक आ, जेकर वूमन दे विच तुहानूं पुछा जाए, वूमन दे विच पुछा जाए तो ये रहे ने जी ईगा स्वेतैक। ये भी तुहानूं याद होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों तुहानूं नाम याद होने चाहिए। ठीक है जी, वूमेंस के ITF चैंपीयन। तो इन्हों का ना कई बार पेपर के ऐ पूछना कि ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं। ईगा स्वेक ने जिहड़े पोलैंड तो आ, ते राफेल नाडल ने जिहड़े स्पेन के प्लेयर ने। हू बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ 2023 का हुणे रीसेंटली ऑक्शन होया वा। दैन वो कहते हैं सब तो महंगे खिडारी किहड़े रहे ने। सैम करन रहे ने, विराट कोहली रहे ने, बेन स्टोक्स रहे ने, जां जो रूट रहे ने। ये तुसीं दसना वा जी इसदा आंसर की बनता पाया जी। ਇਹਦਾ बिल्कुल सही आंसर बनता पाया जी सैम करन। अपने 2023 की जी इस समय IPL होगा ना, वो ऑक्शन हुई सी, वो सब तो महंगे खिडारी रहे ने जी सैम करन। किन्ने दे विच खरीदया इन्होंने? 18.5 करोड़ के विच पंजाब किंग्स की टीम ने खरीदया। पंजाब किंग्स की टीम ने 18.5 करोड़ च खरीदया इन्होंने। नैक्सट चलते हैं जी 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा जा रहा कि इंडियाज़ फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन विच स्टेट UT। पंजाब दे विच, तमिलनाडु च पुडुचेरी दे विच, जां लद्दाख दे विच? कित्थे हुई आ जी ये हुई आ जी लद्दाख दे विच आइडेंटिफाई की गई आ। नैक्सट चलते हैं जी आप 9 नंबर क्वेश्चन। सो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप नहीं करते क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की लोड़ नहीं होती। जिहड़ी चीज़ जरूरी होगी वो तुहानूं नाल दी नाल एक्सप्लेन की जाऊगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन कर देने आप, तुहाडा टाइम भी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। उस तो बाद तुसीं एक बार वीडियो देख ली, एक बार तुसीं एक दो बार तुसीं जो PDF में रिवाइज करोगे तो तुहानूं ये सारे क्वेश्चन याद होणगे। जेकर इन्हां दे विच कोई भी क्वेश्चन आउंदा वा जिद्दां कि इहो जिहे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं PSSB के पेपरां 'च, दैन तुहाडा ये कदे भी गलत नहीं होएगा। विच सिटी होस्टेड फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ इंडियाज़ G20 प्रेजिडेंसी? अमृतसर, जयपुर, उदयपुर, कोलकाता। तुहानूं सबनूं पता कि जिहड़ी G20 की इस समय अपनी प्रेजिडेंसी दी आ, अपनी इंडिया कोल आ इस समय होस्ट कर रही है इंडिया। तो ये अलग अलग मीटिंग्स होंगे। वो कहते जी फर्स्ट शेरपा मीटिंग हुई आ वो दसो जी G20 की कित्थे हुई आ जी, दसो जी। ये आप टैलीग्राम पर भी करवाया हुआ। उदयपुर राजस्थान के हुई है पहली G20 की शेरपा मीटिंग। ठीक है, ये भी तुहानूं याद होना चाहिए। बस एक तुहानूं क्वेश्चन दसा कि इंडिया का शेरपा दसो कौन आ जी 2023 की जी G20 की प्रेजिडेंसी है। इसका आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स के देना वा जी। अगे चलते हैं जी। एक ना ये होर चीज़ याद रखो, 2022 की जी G20 की सीगी अपनी, ठीक है, मीटिंग वो हुई सी इंडोनेशिया 2023 की इंडिया के होगी। ये तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है ना, कितनी बार आप कर चुके हैं। इंडिया के होएगी तो 2024 की इस समय ब्राज़ील के है। ये भी तुहानूं याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता। एक बार PSSB क्वेश्चन पूछ भी चुक्या वा है। हुण चलते हैं जी आप 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन के कहते रीसेंटली हाल ही के वनडे इंटरनैशनल सब तो तेज़ डबल सेंचुरी किने मारी आ? दोहरा सैंकड़ा होंदा जी 200 रन। ठीक है, तुहानूं सबनूं पता होगा सेंचुरी होंदी है 100, दोहरा सैंकड़ा होंदा 200 ते तीरा सैंकड़ा होंदा 300 स्कोर। दसो जी किने सब तो तेज़ डबल सेंचुरी मारी आ वनडे इंटरनैशनल च? सूर्या कुमार यादव, रोहित शर्मा, विराट कोहली या ईशान किशन? ਇਹਦਾ बिल्कुल सही आंसर बनता पाया जी ईशान किशन आ, जिन्हों ने कि वनडे इंटरनैशनल च सब तो तेज़ डबल सेंचुरी मारी आ। तो जेकर तुहानूं ये पूछा जाए कि टैसट क्रिकेट के सब तो तेज़ डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड किहड़ा जी? नाथन एस्टल के नाम से आ, नाथन एस्टल के नाम से आ। अगे चलते हैं जी आप 11 नंबर क्वेश्चन। इन्होंने सिर्फ 126 बॉलों च मारी है। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा जा रहा है कि विच प्रोजैक्ट हैज़ बीन इंकलूडड इन द UN इन द वर्ल्ड्स टॉप 10 इनिशिएटिव? तो किनू इन्हां 10 पहलकदमियां दे विच किहड़े प्रोजैक्ट नूं शामिल किया गया? अटल योजना, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे आ, जां अपनी नैशनल हैल्थ मिशन वा? दैन 11वें का आंसर तुसीं दसना। दैन इहदा चुनिया गया वा जी ये टॉप 10 इनिशिएटिव दे विच नमामि गंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता वा जी। 12 नंबर क्वेश्चन ते आगे कहते जी वैन विल गगनयान मिशन इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन लॉन्च होगा? 2029 2023 2024 या 2028? दैन इस समय 2024 के विच गगनयान मिशन आ जिहड़ा इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन आ वो लॉन्च होगा। ये भी क्वेश्चन PSSB शायद पूछ चुका वा 2022 साइंस एंड टैक के विच।
ਇੰਡੀਆਸ ਲੌਂਗੈਸਟ ਅਸਕੇਪ ਟਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਅਸਕੇਪ ਟਨਲ ਵਾ ਉਹ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ 14 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਆ, 12.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ 14 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਲਡਸ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਡ ਫੀਮੇਲ ਐਥਲੀਟ 2022 ਦੀ? 2022 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਡ ਫੀਮੇਲ ਐਥਲੀਟ ਕਿਹੜੀ ਰਹੀ ਆ ਜੀ? ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਰਹੀ ਆ, ਈਮਾ ਵਾਟਸਨ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨੋਆਮੀ ਆਸਾਕਾ ਰਹੀ ਆ? ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਨੋਆਮੀ ਆਸਕਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੀਮੇਲ ਐਥਲੀਟ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ ਆ ਜੀ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ। 14 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਇਆ ਜੀ। 15ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 48ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣੇ? ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੀ 48ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਚੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਜੀ GST ਕੌਂਸਲ ਲਈ? 279A ਇਹਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਸੌਰੀ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੂਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ? ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 48ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 16 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। 16 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? 16 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਨਾਬਾਰਡ? ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਹਜੀ ਕੇਵੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਵਿੰਦਾ ਝਾ, ਪੀਯੂਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ? ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਜੀ ਕੇਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਥਾਪਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ? 1982 ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਰਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕਮਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾਬਾਰਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਵਹੀਕਲ ਲਾਂਚ ਪੈਡਸ ਬੀਨ ਲਾਂਚਡ ਬਾਏ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਵਾਹਨ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਪੇਸ ਐਕਸ, ਅਗਨੀਕੁਲ ਕੋਸਮੋਸ ਜਾਂ ਗਰੂਡਾ ਜਾਂ LNT? ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ। ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਵਹੀਕਲ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀਕੁਲ ਕੋਸਮੋਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 18 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। 18 ਆ ਤੁਸੀਂ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਰਾਊਨਡ ਐਜ਼ ਮਿਸ ਅਰਥ 2022 ਦਾ ਤਾਜ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਰਿਹਾ? ਐਂਡਰੀਆ ਐਗੂਲੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹਰਨਾਜ ਸੰਧੂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੀਨਾ ਸੂਈ ਚੋਈ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵਾ? 18 ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਜੀ ਮੀਨਾ ਸੂਈ ਚੋਏ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮਿਸ ਅਰਥ 2022 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਜੀ। 18 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 19 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। ਡਿਜੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਫ ਵਿਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ? ਡਿਜੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੇਲਵੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ? 19ਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚਲਾਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਐਨਹੈਂਸ ਪੈਸੇਂਜਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਏ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੂ ਆਲ ਏਅਰ ਟਰੈਵਲਸ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ UN ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਆ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲੀ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ, ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 21 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। 21 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ। ਵਿਚ ਟੀਮ ਵਨ ਦਾ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰੋਫੀ 2022 ਤੇ 2022-23 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਟਰੋਫੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ ਜੀ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ, ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ?
21वें का साडा बिल्कुल सही आंसर बनता पिया जी, सौराष्ट्र ने विजय हजारी ट्राफी 2022-23 का खिताब जितया वा। तो ये इन्होंने हराया किनू आ जी, इन्होंने हराया वा जी महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र ये रनर अप रहा वा, महाराष्ट्र को हराया वा। हुण चलते हैं जी आप 22 नंबर क्वेश्चन दे। हुण जी 22 नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा जा, वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एवीएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022? 48 रहा वा, 44 रहा वा, 43 रहा वा जां 51 रहा वा? 22वें का साडा बिल्कुल सही आंसर बनता जी 48 रैंक रहा वा इंडिया का ग्लोबल एवीएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 के। ठीक है, ये टॉप कंट्री किहड़ी रही है जी, सिंगापुर कंट्री है जी, वो टॉप रही है। हुण आपां चलदे हां जी अगले 23 नंबर क्वेश्चन ते। 23 नंबर क्वेश्चन दे आया होया जी अपना, विच कंट्री ऑन द टाइटल ऑफ द, हुणे रीसेंटली जिहड़ा 3rd T20 वर्ल्ड कप होया ब्लाइंड क्रिकेटर्स ब्लाइंड वर्ल्ड कप होया वा, वो कित्थे होया वा जी, मतलब किहने जित्तिया वा जी? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका। दसो जी इहदा किहड़ा आंसर बनदा? दैन यह जिहड़ा तीसरा जिहड़ा होया वा, तीसरा टाइटल जित्तिया, तीजी बार जित्तिया इंडिया ने जित्तिया। पहली गल तां जेकर तुहानूं पुछा जावे कि इहदा होस्ट किहड़ा वा, ठीक है, होस्ट इहदा रहा वा जी इंडिया। इंडिया ने ही इनू होस्ट किया। इंडिया ने बीट किनू किया जी, बांग्लादेश को फाइनल दे विच। ये भी तुहानूं याद होना चाहिए कि इंडिया ने होस्ट किनू किया, बांग्लादेश। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन के आ रहा होया जी, हू हैज़ वन मिसिज वर्ल्ड 2022 टाइटल आफ्टर 21 साल बाद। देखो जी, मिसिज वर्ल्ड आ, ठीक है, मिस वर्ल्ड नहीं, मिसिज वर्ल्ड टाइटल 2022 का खिताब किने जित्या जी? ठीक है जी, सरगम कौशल ने जित्या, अदिति गोवित्कर ने जित्या, हरनाज संधू ने जित्या, जां मानसी वर्नासी ने जित्या वा? दसो जी, ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता वा जी पेपर लई। ये जी सरगम कौशल ने जित्या वा जी, ठीक है जी, ये सिर्फ सैकेंड ने जिहड़े कि मिसिज वर्ल्ड का खिताब जित्या, ठीक है, मिस वर्ल्ड नहीं मिसिज वर्ल्ड। मैं फिर तो बार बार कह रहा मैं 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਸਟ ਇਹਨੇ ਆਦਿਤੀ ਗੋਵਿਤਕਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਸਿਸ ਵਰਲਡ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਫਸਟ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿਤੀ ਗੋਵਿਤਕਰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਸਟ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਸਟ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਜੀ ਰੀਟਾ ਫਰੀਆ ने 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 25 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। 25 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਵਨ ਬੈਂਕਰਸ ਬੈਂਕ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ 2022 ਦਾ? ਯੈਸ ਬੈਂਕ, HDFC ਬੈਂਕ, ICI ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਜੀ? 25वें ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਰਸ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ ਜੀ। 26 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੇਕਰ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ। 1906 'ਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 26 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। 26 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੈਂਕ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ? 17 ਨੰਬਰ ਰੈਂਕ ਰਿਹਾ ਵਾ, 68 ਨੰਬਰ ਰਿਹਾ, 34 ਨੰਬਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 55 ਨੰਬਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2022 ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 68 ਰੈਂਕ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਫਿਨਲੈਂਡ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ 26 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 27 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 27 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ 2022 ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਜੀ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਵੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਯੈਲਨਸਿੰਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਬਿਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਤਾਂ 27ਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਯੈਲਨਸਿੰਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ 1930 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। 28 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ RBI ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 4.25%, 6.30%, 6% ਜਾਂ 6.25%। ਇਹਦੀ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ 6.25%। ਬਹੁਤ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਵਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। 6.25%। RBI ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆ? RBI ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ।
ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ RBI ਦਾ ਗਵਰਨਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। 2022 ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ RBI ਲੈਂਡਸ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਫॉर ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਸ਼ਾਰਟ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਦਾ ਫੰਡ। ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ RBI ਬੋਰੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ RBI ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਇਟ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਸਪਲਾਈ ਫਲੋ ਆਫ ਦਾ ਮਨੀ ਇਨ ਇਕੋਨਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ RBI ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ RBI ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੇ SDF ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ 6%। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਤਾ ਕਿ 6.25%। ਜਿਹੜਾ MSF ਰੇਟ ਆ ਉਹ 6.5% ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਬੈਂਕ ਰੇਟ 6.50%। ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਿਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3.35% ਆ। CRR ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4.25%। SLR 18%। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ 18% ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਗੋਲਡ ATM ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸ ਕਰਦਾ ਗੋਲਡ ਕੋਇਨਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੋਲਡ ਸਿੱਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 29 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ? C ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਡ ATM ਡਿਸਪੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਕੱਢਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ATM ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਾ ਗੋਲਡ ਸਿੱਕਾ ATM ਇਹ ਵਾ ਕਰਦਾ ਡਿਸਪੈਂਸ ਕਰਦਾ ਗੋਲਡ ਕੋਇਨ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਊਗਾ ਅਗਲਾ ਤੇ ਗੋਲਡ ਸਿੱਕੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੋਲਡ ਦੇ। 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਗੋਲਡ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 8 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀ 0.5 ਗ੍ਰਾਮ ਟੂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 30 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 30 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਇਨ FIFA ਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਰੈਂਕਿੰਗ। FIFA ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਰੈਂਕਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਇੰਡੀਆ ਵਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਾ, ਫਰਾਂਸ ਵਾ ਜਾਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਾ। ਦੈਨ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ FIFA ਮੈਨਸ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ? ਅਰਜਨਟੀਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਮੈਨਸ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਰਿਹਾ ਜੀ 106 ਨੰਬਰ ਰੈਂਕ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ 31 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਪਾਸ ਦਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ? ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਟੌਪਡ ਦਾ ਫੋਰਬਸ ਇੰਡੀਆ ਰਿਚ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਵਾ। 32 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 33 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। 33 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ ਐਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਫਿਲਮ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਸਰਕਲ ਅਵਾਰਡ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹਿਰਾਨੀ ਨੇ, SS ਰਾਜਮੌਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਟਰ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਸੌਰੀ। ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਬਣਦਾ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SS ਰਾਜਮੌਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਫਿਲਮ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਸਰਕਲ ਅਵਾਰਡ 2022 ਜਿਹਦਾ। SS ਰਾਜਮੌਲੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ RRR ਮੂਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਆ ਤੇ RRR ਮੂਵੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 34 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। 34 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਵਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2022? ਖਿਆਤੀ ਨੇ, ਵਿਪਰੋ ਨੇ, ਹਾਲ ਨੇ ਜਾਂ LNT ਨੇ। 34 ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਖਿਆਤੀ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2022 ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ ਜੀ। 35 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 35 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਵਨ ਵਿਚ ਮਾਡਲ ਐਟ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ 2022 ਵਰਲਡ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਿਲਵਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਨਨ ਜਿੱਤਿਆ?
दैन मीराबाई चानू ने किहड़ा मैडल जित्तिया जी, मीराबाई चानू ने सिल्वर मैडल जित्तिया। बी आंसर है बिल्कुल सही बनता वा। ठीक है जी। कई बार पूछते हैं कि मीराबाई चानू किहड़ी स्टेट तो बिलोंग करती है, ये भी तुहानू याद होना चाहिए। मणिपुर तो बिलोंग करते हैं ये भी तुहानू बहुत 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 इंपोर्टेंट बनता वा। तो इन्होंने हुणे रीसेंटली जी कॉमनवैल्थ सीगियां है ना, कॉमनवैल्थ गेम्स आपां नू सारिआं नू पता है ना, गोल्ड इन्होंने जित्तिया सी। ठीक है, सारा कुछ तुहानू इहदे बारे पता होना चाहिए। तो इन्होंने इसे वर्ल्ड वेट लिफ्ट चैंपीयनशिप के 2017 के गोल्ड जित्तिया सीगा। दैन हुण ये तो चलो तुहानू दसता कि मीराबाई चानू अपने कित्थों दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ दे विच ने, कई बार वो उन्होंने स्टेट पुछ लैंदे हुंदे ने। मणिपुर आ गया। ठीक है, हुण जेकर तुहानू नीरज चोपड़ा जिन्होंने कि टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड जित्तिया सी ना, कॉमनवैल्थ गेम्स के भी वधिया परफॉर्मेंस सी इन्हां दी। ते नीरज चोपड़ा ने जिहड़े इन्हां दा कई बार पुछणगे कि किहड़ी स्टेट तो बिलोंग करते हैं, ये करते हैं जी हरियाणा तो। ये भी तुहानू याद होना चाहिए वा। अगे चलते हैं जी आपां 36 नंबर क्वेश्चन ते। 36 नंबर क्वेश्चन दे विच सानू पुछया जा रहा कि विच स्टेट गौरमेंट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब, हरियाणा, गुजरात, मेघालय जां तमिलनाडु। फस्ट एशियाज़ फस्ट ड्रोन डिलीवरी हब आ जिहड़ा वो कित्थे लॉन्च किया, किने लॉन्च किया गया, ये किया जी मेघालय ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता। विच स्टेट बिकम फस्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन, अपना क्लाइमेट चेंज मिशन जिहड़ा किने यह चलाया वा जी, तमिलनाडु ने, मणिपुर ने, जां गुजरात ने, जां गोवा ने। दसो जी ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ आंसर बनता वा। इसका सही आंसर तमिलनाडु ने आपदा जिहड़ा ओन क्लाइमेट चेंज मिशन चलाया वा। हुण आपां चलदे हां जी 38 नंबर क्वेश्चन ते। 38 नंबर क्वेश्चन जो कहंदा जी सुखविंदर सिंह सुक्खू चीफ मिनिस्टर बने ने किहड़ी स्टेट दे। हुण रीसेंटली इलैक्शन होए सी, तुहानू सब नू पता होएगा। ते पंजाब दे बने ने, ये तां बने नहीं हो सकदे है ना, उत्तराखंड दे बने ने, गुजरात दे बने ने, जां हिमाचल प्रदेश दे बने ने। 38वें दा साडा सही आंसर बनदा जी हिमाचल प्रदेश दे मुख मंत्री कौन ने जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू। याद कर लियो पेपर, क्योंकि गुआढ़ी जिहड़ा स्टेट होंदी है ना, उहदे बारे कई बार पेपर दे विच पुछया जांदा। हुणे रीसेंटली कोई भी अपॉइंटमेंट होई है, ठीक है, कांग्रेस दे ने ये सुखविंदर सिंह सुक्खू। ते इन्हां दे गवर्नर दा नाम की है, इन्हां दे गवर्नर हैगे राजेंद्र आर्लेकर। राजेंद्र नाम याद कर लो बस तुसीं। ठीक है, गवर्नर हैगे ने राजेंद्र आर्लेकर। अगे चलते हैं जी 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन दे विच आया जी आपां नूं इंडियाज़ फस्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म जिहड़ा वा इनैगूरेट कीता वा किहड़ी स्टेट दे विच, तमिलनाडु च, गोवा च, केरला च, जां हरियाणा दे विच। इंडिया का जिहड़ा पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म जिहड़ा इनैगूरेट किया गया जी केरला दे विच किया गया। सी आंसर इहदा बिल्कुल सही बनदा पिया वा। अगे चलते हैं जी आपां 40 नंबर क्वेश्चन दे। 40 नंबर क्वेश्चन दे विच आया होया जी आपां नूं इंडियाज़ लार्जेस्ट बिजनस जैट टर्मीनल कित्थे ओपन किया गया। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़ च। तुहानूं सब नूं पता कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रख दिता गया। कोचीन एयरपोर्ट दे विच, दिल्ली एयरपोर्ट दे विच, जां मुंबई एयरपोर्ट दे विच। इंडिया का जिहड़ा लार्जेस्ट बिजनस जैट टर्मीनल ओपन किया गया वा जी, यह कोचीन एयरपोर्ट दे विच किया गया। बी ऑप्शन इहदी बिल्कुल सही बनती है जी 41 नंबर क्वेश्चन के उत्ते। वो पुछते पे ने जी, कहता गुजरात के जिहड़े CM बने ने दूजी बार लगातार बने ने, कौन बने ने जी, भुपिंदर पटेल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, नरेंद्र मोदी जां उदय ठाकुर। 41 का साडा सही आंसर ये बनता जी भुपिंदर पटेल ने जिहड़े लगातार दूजी बार बने ने। ठीक है, BJP के लीडर ने। ठीक है, तो जेकर तुहानूं पुछा जाओ कि इन्हां दे गवर्नर का नाम की है, गवर्नर का नाम हैगा जी आचार्य देवव्रत। ये भी याद कर लो। ठीक है, क्योंकि नवीं जिहड़ी भी कोई होंदी है ना, कई बार ये चीज़ों के उत्ते पुछे जाते होंदे ने क्वेश्चन कि इत्थों का CM कौन आ, वैस्ट बंगाल का कौन आ, जिहड़ी हुणे रीसेंटली मतलब कि कोई अपॉइंटमेंट हुई होवे, जिन्हों चुनिया गया होवे। इंडियाज़ फस्ट इन्फेंट्री म्यूजियम कित्थे किहड़ी स्टेट दे विच ओपन किया गया वा, पंजाब च, मध्य प्रदेश च, उत्तर प्रदेश च, जां बिहार च। 42 का साडा सही आंसर बनता जी MP दे विच, मध्य प्रदेश दे विच पहला इन्फेंट्री म्यूजियम आ जिहड़ा ओह ओपन किया गया वा जी। हुण आपां चलदे हां जी 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन दे विच ओह कहंदे जी हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द CEO ऑफ FSSAI। FSSAI की है जी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के नवे चेयरमैन किनूं चुनिया गया जी, अमित शुक्ला, शंकर नागर, गंजी कमला वीराओ जां नन ऑफ दी। 43 का साडा सही आंसर बनता जी गंजी कमला वीराओ नूं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया जी, नाम CEO।
ਤੇ ਜੀ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਟੂ ਰਿਸੀਵ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਇਨ ਰੀਮੈਂਟੈਂਸ ਇਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਵਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਆ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਿੰਟਿਸ ਲਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾ ਰਿਮਿੰਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਆਪਦੀ ਓਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 100 ਬਿਲੀਅਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਵੈਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ ਏਡਜ਼ ਡੇ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਵਰਲਡ ਏਡਜ਼ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? 7 ਦਸੰਬਰ, 2 ਦਸੰਬਰ, 5 ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ। 45 ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਜੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਏਡਜ਼ ਡੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਥੀਮ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਥੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਕੋਲਾਈਜ਼। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ HIV ਦੀ ਜਾਂ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ 46 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। 46 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਟਰੋ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਫॉर ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੌਂਗੈਸਟ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਮੈਟਰੋ ਬ੍ਰਿਜ। ਲਖਨਊ, ਮੁੰਬਈ, ਨਾਗਪੁਰ ਜਾਂ ਕਲਕੱਤਾ। 46 ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਲੌਂਗੈਸਟ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਮੈਟਰੋ ਬ੍ਰਿਜ। 47 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 47 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਵਾਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਬਾਏ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਔਨ ਦਾ 29 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ? ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਐਪ ਆ, ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਆ, ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਐਪ ਆ ਜਾਂ ਯੁਵਾ ਐਪ ਆ। 47 ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਐਪ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ BSF ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 48 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 48 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ US ਸੈਂਸਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਟੂ ਰੀਚ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਬਿਲੀਅਨ ਬਾਈ ਦਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 7.9 ਬਿਲੀਅਨ, 8.5 ਬਿਲੀਅਨ, 6.3 ਬਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 10.3 ਬਿਲੀਅਨ। 7.9 ਬਿਲੀਅਨ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ 2023 ਦੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 49 ਨੰਬਰ। 49 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੈਜੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਐਟ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 82 82 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੈਜੈਂਡ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ। 49 ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। who was awarded the ਅਟਲ ਸਨਮਾਨ ਅਵਾਰਡ ਫॉर ਦਾ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਲੀਮ ਅਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਨਕ ਸਾਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਾਂ ਹਰੀ ਓਮ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਟਲ ਸਨਮਾਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਦਸੰਬਰ 2022। ਦੈਨ ਆਪਣੇ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, 50 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 51 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। 51 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਅਜ਼ਿਊਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ। ਜਿਹੜੀ G20 ਦੀ 2022-23 ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਥ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ? 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 2023 ਤੱਕ, ਜਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ G20 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆ ਇੰਡੀਆ 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। 52 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੈਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਟਰੇਸੀ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? 4 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, 21 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, 29 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ। 52 ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਡੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ 2 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਟਰੇਸੀ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੈਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਵੀ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? 9 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। 53 ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਜੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਨੇਵੀ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਆਰਮੀ ਡੇ। ਆਰਮੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 15 ਜਨਵਰੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਚ ਡੇ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਐਜ਼ ਵਰਲਡ ਸੋਇਲ ਡੇ, 1 ਦਸੰਬਰ, 3 ਦਸੰਬਰ, 5 ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ 23 ਦਸੰਬਰ। ਵਰਲਡ ਸੋਇਲ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਸੋਇਲ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫਾਰਮਰਸ ਡੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਮਰਸ ਡੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 55 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਥੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਵਰਲਡ ਸੋਇਲ ਡੇ ਦੀ, ਸੋਇਲ ਵੇਅਰ ਫੂਡ ਵਿਗਨ। ਔਨ ਵਿਚ ਡੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ 67 ਮਹਾਪਰੀ ਨਿਰਵਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 2 ਦਸੰਬਰ, 7 ਦਸੰਬਰ, 6 ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਡੇਟਸ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 56 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 56 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਹੋਸਟਿੰਗ ਦਾ 9th ਵਰਲਡ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਆਰੋਗਿਆ ਐਕਸਪੋ 2022। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਗੋਆ। 56 ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਡੀ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 9th ਵਰਲਡ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਆਰੋਗਿਆ ਐਕਸਪੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਚ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼ ਰੇਸਡ ਇੰਡੀਆਜ਼ GDP ਫੋਰਕਾਸਟ ਫੋਰ ਦੀ 6.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਮਤਲਬ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ 6.7%, 7.1%, 6.9% ਜਾਂ 7%। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ 6.9%। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਕਿ 2022-23 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6.9% GDP ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 58th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ 58th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨੈਗੂਰੇਟ ਕੀਤਾ ਮੋਪਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। 58 ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਅਸਾਮ 'ਚ, ਗੋਆ 'ਚ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੋਪਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। 59th ਕੁਐਸਚਨ। 59th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮੀ ਫਰਾਰ has been appointed as the chief scientist in the which organization, ILO, WHO, UNO ਜਾਂ ISRO। 59 ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਬੀ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। WHO ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਰਮੀ ਫਰਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚੀਫ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 60 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। 60 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਨ ਵਿਚ ਪਲੇਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਫੈਸਟੀਵਲ 2022 ਹੈਲਡ ਹੋਇਆ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦਾ। ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਫੈਸਟੀਵਲ 2022 ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕਡ ਫॉर ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਏਮਸ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਏਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਅਮੈਰੀਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਭੂਟਾਨ। ਕਾਫੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ। ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਏਮਸ ਤੇ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਿਊ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕੋ ਕਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਮ। ਇਹਦਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਨਿਰਮਲ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ, PM ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜੀਵ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ। 62 ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾ ਸੰਵਰਧਨ, PM ਵਿਕਾਸ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 63 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 63 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਲਾਂਚ ਦਾ ਨਿਊਐਸਟ ਅਰਥ ਸਾਇੰਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੂ ਟਰੈਕ ਆਲਮੋਸਟ ਆਲ ਦਾ ਵਾਟਰ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪੇਸ। CNCA ਨੇ, SA ਨੇ, ਨਾਸਾ ਨੇ, ISRO ਨੇ ਜਾਂ JAXA ਨੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 64 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਕਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ?
17 ਦਸੰਬਰ, 10 ਦਸੰਬਰ, 20 ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ 19 ਦਸੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜੀ? ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 64ਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਡੀ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਬਣਦਾ। 19 ਦਸੰਬਰ 1961 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਆ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਪੇਪਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੋਆ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? 25th ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਸੀ ਗੋਆ। ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। 30 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 65 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ 65 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪੈਟਾ ਇੰਡੀਆ 2022 ਪਰਸਨ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ? ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਾ ਖਾਨ ਨੂੰ? ਦੈਨ ਇਹ ਪੇਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦਾ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਜੀ ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਪੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੀਪਲ ਫॉर ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਬਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪੀਪਲ ਫॉर ਐਥੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫॉर ਐਨੀਮਲਸ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ। 2021 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟਾ, 2022 ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੂੰ। 66 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਜੀ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਆਪਦੀ ਰੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ CEO ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 67 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿਚ ਫਾਰਮਰ ਐਥਲੀਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਟੂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੈਨਲ ਇਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ? ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ, ਫੀਮੇਲ ਐਥਲੀਟ, ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ? ਮੈਰੀ ਕਾਮ, ਬਾਬੇ ਰੂਥ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ PT ਊਸ਼ਾ ਜਾਂ ਨਾਇਮ? 67ਵੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣਦਾ ਜੀ PT ਊਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 68 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਵਿਲ ਹੋਸਟ ਦਾ 13th ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 13ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੂਗਾ? ਇੰਡੀਆ, UAE, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਾਂ ਓਮਾਨ? ਦੈਨ ਇਹ UAE ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਵਾ। 69 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਵਿਲ ਹੋਸਟ ਦਾ 36th ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2023? ਇੰਡੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ? 69 ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣਦਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 36ਵੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2023 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਵੈਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ 2022 ਦਾ? 20 ਦਸੰਬਰ, 14 ਦਸੰਬਰ, 22 ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ 17 ਦਸੰਬਰ? ਇਹ ਬਣਦਾ ਜੀ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਾ ਰਾਮਾਨੁਜਾ ਦੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 22 ਦਸੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 71 ਨੰਬਰ। 30 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦੀ UNSC ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਮੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਫ UN ਦੀ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆਫ UN ਪੀਸ ਮੇਕਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ UN ਪੀਸ ਮੇਕਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਬੈਟਰ ਪੈਕੇਜ ਆਫ UN ਪੀਸ ਮੇਕਰ ਦੀ? 71 ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣਦਾ ਜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆਫ UN ਪੀਸ ਮੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। 72 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਔਨ ਦੀ whose birth anniversary India celebrates National Farmers Day every year on 23 ਦਸੰਬਰ? 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਡੇ ਕਿਹਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ 'ਤੇ। 73 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਨੇਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਫॉर ਦਾ FIH ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2023 ਦਾ? ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਿਤ ਰੋਹਿਦਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ PR ਸਰਜੇਸ਼? 73 ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣਦਾ ਜੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ जी 74 ਨੰबर क्वेश्चन ਤੇ 74 ਨੰबर क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੂ ਰਿਸੀਵਡ ਦਾ ਫਸਟ ਰੋਹਿਣੀ ਨਾਇਰ ਅਵਾਰਡ ਫॉर ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਹਿਣੀ ਨਾਇਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੈਤੀ ਚਰਮ ਸੰਗਾਤਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਡਰਨ ਬਣਦਾ ਜੀ ਇਹ NGO ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਆ which organization has won the data security council best security practice award in government sector ਦੇ ਵਿੱਚ CSO CPCB ਜਾਂ CBFC ਜਾਂ UIDA ਠੀਕ ਹੈ UIDA ਇਹ ਆ ਬਣਦਾ ਜੀ ਡੀ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹਦੀ ਉਦਈ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੀ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है जी ऑफ इंडिया ये की करते UID यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ये करते हुण तुसीं मैनूं एक सवाल का आंसर देना वा कि जिहड़ा आधार कार्ड हुंदा वो किन्ने वर्ड का हुंदा आधार कार्ड हुंदा वो किन्ने वर्ड का हुंदा वा इहदा तुसीं आंसर अपना कमेंट बॉक्स दे विच करना वा वैन इज़ द नैशनल कंज्यूमर डे सैलीब्रेट कदों किया जाता जी 22 दसंबर नूं 24 दसंबर नूं 25 दसंबर जां 20 दसंबर नूं 76 का साडा सही आंसर बी बनता पै जी 24 दसंबर नूं नैशनल कंज्यूमर डे सैलीब्रेट किया जाता है जी 77 आ गया इन्हां दे विचों किहनूं आ कहंदे जी जिन्हों विन फ्यूचर स्पैशल प्राइज़ 2022 दे नाल सन्मानित किया गया जी MB सोहनिया नूं किया गया सतेंद्र नाथ बोस नूं किया गया प्रोफैसर थलेपी प्रदीप नूं किया गया होमी जहांगीर बाबा नूं किया गया जी 77 का सही आंदा प्रोफैसर थलेपी प्रदीप नूं किया गया जी हुण चलदे हां जी आपां 78 नंबर क्वेश्चन आए इन्हां दे विचों हेठ लिखिआं विचों किहड़ा दिन वीर बाल दिवस पहली बार मनाया गया सीगा जी 20 दसंबर 22 दसंबर 24 दसंबर 26 दसंबर दिन इहदा डी आंसर बनदा 26 दसंबर नूं वीर बाल दिवस सैलीब्रेट किया गया वा पहली बार ठीक है वीर बाल दिवस किन्हां दी याद दे विच मनाया गया वा ठीक है ये वीर बाल दिवस अपने छोटे साहिबजादियां दी शहीदी नूं दी याद दे विच मनाया जाता वा जी नैक्सट आप चलते हैं जी 79th क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर इकनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ठीक है विच कंट्री विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2035 मालदीव अमेरिका UAE या इंडिया इस समय यह बन जाएगी अपनी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2035 तक ठीक है हुण इस टाइम के उत्ते इंडिया किन्ने नंबर के उत्ते आ 5वें नंबर के उत्ते आ 80 नंबर क्वेश्चन दसंबर 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ सबमरीन ਕਿਹੜੀ ਪਣਡੁੱਬੀ सबमरीन ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਨੇ ਵੇਲਾ ਕਲਵੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਕਰੰਜ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 81 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਵਿਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰੈਸ ਅਨਵੇਲਡ ਦਾ FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ 2022 ਇਨ ਕਤਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ आलिया भट्ट दीपिका पादुकोण या सोनम कपूर दीपिका पादुकोण ने इस समय FIFA विश्व कप 2022 का उद्घाटन किया जी हुण आपां चलदे हां जी 82 नंबर क्वेश्चन विच कंट्री बिकम द विनर ऑफ द फाइनल ऑफ द FIFA वर्ल्ड कप जिहड़ा 2022 का विनर आपां बहुत बार तुहानूं कराया कि अर्जेंटीना विनर रहा वा जी ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन तुहाडे लई कि अर्जेंटीना ने किहनूं हराया कीता होया जी आपां इह The free trade agreement between India and which country will came into force in the 29 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ free agreement ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ B ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜੀ 84 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਪੇਬਲ ਅਗਨੀ 5 ਮਿਸਾਈਲ ਔਨ 15 ਦਸੰਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਬੰਗਲਾदेश ਜਾਂ नेपाल 84 का साडा सही आंसर बी बनता पाया जी इंडिया ने इस समय अग्नि 5 मिसाइल का वो किया गया ठीक कित्थे कीती है जी इन्होंने अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा दे विच कीती है जी अगे आप चलते हैं जी 85 नंबर क्वेश्चन दे विच कंट्री पास ए लॉ ऑन 13 दसंबर बैनिंग सिगरेट फॉर फ्यूचर जनरेशन इन द कंट्री आस्ट्रेलिया इंडिया अमेरिका या न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ने बैन की है जी सिगरेट फॉर द फ्यूचर जनरेशन इन द कंट्री 86 नंबर 15 क्वेश्चन रह गए हुए हैं जी अपने विच प्लेस द
4th डे मीटिंग ऑफ द G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप बिगन इन दिसंबर 2022? मुंबई, बैंगलोर, न्यू दिल्ली ਜਾਂ ਚੇन्नई? ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। G20 ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਜੀ 87 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡੇ 2022 ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ? 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 88 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 88 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਮੈਂ ਆਯੋਜਕ ਦੇ FIH ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨ ਨੇਸ਼ਨ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ ਆ ਜੀ? ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਸਪੇਨ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਜਾਪਾਨ ਜਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਤੀ ਆ? 89 ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 90 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ CEO ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ? ਇਹ ਬਣੇ ਜੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਲੋਹਟੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 12-13 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ। ਲਵਲੀਨਾ ਵਰਗੇਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ? 75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 92 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਂਡਿਆ ਬਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਗੰਜੀ ਕਮਲਾ ਵੀ ਰਾਓ ਬਣੇ ਜਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟਫੁਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ C ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ NHAI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ? ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 93 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ। 93 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਟਰੇਟ ਫॉर ਦਾ ਸਾਇੰਸ 20 ਦਾ G20 ਸਮਿਟ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ? ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਬੈਂਗਲੌਰ, IIT ਮਦਰਾਸ ਜਾਂ IISER ਪੁਣੇ ਜਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਫॉर ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਬੈਂਗਲੌਰ? ਤੇ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਣੀ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਣੀ IISc ਬੈਂਗਲੌਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 94 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਅਟਲ ਸਨਮਾਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ? ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਐਟ ਦਾ 9th ਅਟਲ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਐਟ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਇਹਦਾ 94 ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ B ਬਣਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 95 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। 95 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਾ? IIT ਦਿੱਲੀ, IIT ਬੰਬੇ, IIT ਮਦਰਾਸ ਜਾਂ IIT ਰੁੜਕੀ? IIT ਮਦਰਾਸ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 96 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪੁਨੇਰੀ ਪਲਟਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 2022 ਦੀ ਪ੍ਰੋ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ? ਪਟਨਾ ਪੀਟਰਸ ਨੇ, ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਪੁਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜੈਪੁਰ ਪਿੰਕ ਪੈਂਥਰ? ਜੈਪੁਰ ਪਿੰਕ ਪੈਂਥਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 97 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੀਕ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ? ਗਾँव का अच्छा प्रशासन, प्रशासन में सुशासन, प्रशासन गांव की औरें ਜਾਂ गांव में प्रशासन देश में सुशासन? 97 ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਗਾँव की औरें। 97 ਦਾ ਸਾਡਾ C ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 98 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 98 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2022 ਜਿਹੜਾ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗੋਲਡਨ ਬਾਲ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੋ ਜੀ। ਲਿਓਨ ਮੈਸੀ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਬਾਲ ਮਿਲੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਕਾਇਲਨ ਐਮਬੈਪੇ ਨੂੰ। 99th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। 99th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐਂਡਰੋਇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਟੋਰੇਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 100ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। 100ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈ। 101 ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ 100 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਡ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੀਕੇ ਦੇ 500 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 300 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਅਤੇ 200 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ PSSB ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੀਕੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ ਆ। 50 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੀ ਇਹ 10 ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ 7968629382 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।